Hello everyone, welcome to India for IAS previous year environmental question analysis series. So in last videos we have gone through 2020, 2021 and 2022 papers. Today we are going to analyze the 2023 paper, which we feel that the most difficult one. Why? Because what we used to say is the UPSC is completely eliminated the elimination technology which was used before 2023. So last 2021, 2022, 2022, we were not used elimination technology. We used to identify the word where UPSC is making us to mark the wrong answer. So come out of the myth which you were thinking, because it is not about the elimination technology, it is about the word identification or vocabulary identification which is used by the UPSC. So let's understand the 2023 pattern which is conducted by the UPSC paper, which we felt is very difficult. Because why we feel that it is difficult? Why? Because instead of using only one, only two, only three like this options, UPSC shifted to one pair, two pair, three pair concept. So let's analyze this and ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ I would like to suggest one thing. When we were in school, ರೈಟ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ 2023 ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ 2023 ಪೇಪರ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, biodiversity, species and protected area, which is the high yielding one, because ella papers allu kuda under this concept we are gone through many of the questions. We'll see the first one. Consider the following trees. It is asking about trees: jackfruit, mau, teak. How many of the above are deciduous trees? What are deciduous trees? The tree which shed their leaves. That particular trees we call it as a deciduous trees. What is the feature of the deciduous trees? Deciduous trees leaves is not thick, or it is not a fluffy one, and also the upper layer of the leaf is not not a glossy structure. It is like a rough one. So rough one irodrinda and also thin irutte deciduous tree du feature. Ade ನೀವು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಫ್. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಕ್ ಟ್ರೀ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀನ ಬೇರಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರಾಗಿ ಇರೋ ಕೆನೋಪಿಯನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್? ನೋ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲೀಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀ. So this option is wrong. It is not the deciduous one. Mau and teak, these two are the deciduous trees. So answer is only two statements are correct. So when you apply your tree feature with this concept, you can easily attend the question. So next we'll see the next question. Okay. Next question. Consider the following statement. Statement 1. Marsupials are not naturally found in India. Second statement.
Marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. With no predator. Is it practically happen in the nature? Predators ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ದೋ ಮರುಸ್ಪಿಯಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ 2020 ಪೇಪರ್ I had told you one thing that when there is a too extreme word, the statement might go wrong anta. Correct, no? So statement 2 is wrong. So we'll see the options. Both statement 1 and statement 2 are correct. No, statement 2 is wrong. And option 2, both statement 1 and statement 2 are correct. This is also a wrong one because statement 2 is wrong. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. This is the correct option. So why statement 1 is correct? Marsupials are not naturally found in India. Exactly. It cannot be naturally found in India. Marsupials ant helidre the mammals that give birth to underdeveloped babies and carry them in a pouch, like kangaroo ella nodirtiralla. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಗರೂ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರುಸ್ಪಿಯಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಬ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯುಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is wrong and statement 1 is correct. We'll see the next one. Invasive species specialist group. They are speaking about a committee or some group which is working for a invasive species or to identify or the listing down of the invasive species. You have to think that this is a group which is working for invasive species list or to identify the invasive species. So we'll see the complete question. That develops global invasive species database. So database, it is nothing but listing of the invasive species. Avare mention madidare database ant helbittu. So next to belongs to which one of the following organization? So specially invasive species specialist group is a database belongs to which of the following anta kelidare. So first option, the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN. IUCN is a non-governmental organization. It is a NGO which is working for the red list index of plants and animal species, endangered, critically endangered, vulnerable, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, the United Nations Environmental Program, that is UNEP. Is UNEP responsible for preparing the database? No. UNEP just identify the problems or it is just an organization which maintains the country's environment or to assist the countries or to organize some summit. It won't prepare any data. So this option is wrong. Database ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು we are eliminating the things. Next, the United Nations World Commission for Environment and Development. This is official name for Brundtland Commission. Brundtland Commission. So ಇದು Brundtland Commission ನ official name. So Brundtland Commission ಅಲ್ಲಿ our common future ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. And also Brundtland Commission is about sustainable development. Sustainable development, and also it's about climate change because IPCC ಅನ್ನ establish ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is not related to invasive species or species list database. We'll see the fourth option, Worldwide Fund for Nature.
ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಚರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು IUCN. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ದೋ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು IUCN ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ next question. Next one, consider the following fauna: lion-tailed macaco, Malabar civet, sambar deer. How many of the above are generally nocturnal, most active after sunset? ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳು, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎಚ್ಚರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Lion-tailed macaco, it's like a monkey, we can say. So usually ನೀವು ಮಂಕಿಯನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದ್ರದ್ದು ಐ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವಿಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ lion-tailed macaco ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಡೀರ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಡೀರ್ಸ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಡೀರ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೀಟನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಕ್, ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಮಲಬಾರ್ ಸಿವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಡೀರ್, ಓನ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Next one, which of the following organism perform waggle dance for others, their kin, to indicate the direction and distance to a source of their food? So illi dragon flies, usually dragon flies distance ಅಥವಾ food ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ NCERT ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅನಿಬೀಸು ವ್ಯಾಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನಿಬೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಬೀಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾರು? ಕಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಬೀಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಸ್ಪ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಬೀಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನಿಬೀಸ್. ಅನಿಬೀಸ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಗಲ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಬೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಿಬೀಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, consider the following statements. Some mushrooms have medicinal properties. Some mushrooms have psychoactive property. Some mushrooms have insecticidal properties. Some mushrooms have bioluminescent properties. ಸೊ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಡಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಶ್ರೂಮ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ನ ಮೆಡಿಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 1000+ mushroom varieties available in the world. So if we see that, obviously they may having a medicinal property, they may having a psychoactive property, they may having a insecticidal property, they may having bioluminescent properties. So last 3 years ಇಂದ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ all of the above. All the 4 statements are correct. They may having all these properties. So all the 4 options are correct answer. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ರೇಸಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಕೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲೋಸೈಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೈಕೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಂಬಿ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯೂಶಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಫಾಕ್ಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್. ಅಳಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಳಿಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೋರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, they store their food materials like nuts and seeds in the ground. Obviously they store it. Store ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. So second option correct. Third one, they are omnivorous. Why omnivorous? Because they hunt ants and also small insects ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಮ್ನಿವೋರಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಅಳಿಲುಗಳು ನಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಂಟ್ಸ್ ಅದೇನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಮ್ನಿವೋರಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ insects from a hole in a tree or log of wood? So stick ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that should having a hand, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಂಗ್ಟನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Some microorganisms can grow in environments with a temperature above the boiling point. Next one. Above the boiling point ಅಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. Second one. Some microorganisms can grow in environments with a temperature below the freezing point. ಬಿಲೋ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಥ್ರಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ pH ಬಿಲೋ 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹೂ ನೋಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ pH is less than 3, they'll think that it is too much acidic.
So if any microorganisms, they'll burn out anta. Correct, no? But there are some microorganisms who thrives in a pH level less than 3. Hence the answer is all the 3 statements are correct one. Microbes like Methanopyrus candleri, adu 122 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಸೈಕ್ರೋಮೋನಸ್ ಇನ್ಗ್ರಾಹಿಮಿ -12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ರೋಫಿಲಸ್ ಹಾಸಿಮಯ, ಸೊ ಇದು pH ಲೆವೆಲ್ ಯೂಶಲಿ pH ಲೆವೆಲ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ecology, organizations and conservation related to, we'll see the first one. Which one of the following is best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? So usually where we can see a white salt or white salt area, this white salt area we can see in Run of Kutch. Correct alva? So illi neevu repeated falls in sea level ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಡ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Run of Kutch is the correct answer ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್, ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ Run of Kutch ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೀ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಕ್ಕಾನಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮರ್ಕನಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ Run of Kutch ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Run of Kutch ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Consider the following statements. Statement 1. The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Tropical rainforest, wherever the rainforest will be, whether it is a temperate rainforest or a tropical rainforest, wherever the rainforest, nutrients kadame irutte. Why nutrients is low in the soil layer? Because nutrients ಏನಾಗುತ್ತೆ, high rainfalls ಇಂದ leach out ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಲೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, Olbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following? ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವ್ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏರಿಯಲ್ metagenomics. Aerial metagenomic. Aerial, which is nothing but air or the atmosphere, we can say. Meta is like group,
or we can say it includes all the things. That is what the meta. Next, genomics. Gene is nothing but, genomic is nothing but gene or DNA. Correct. So this is the division of the word. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಗೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ avian species of a habitat. Here they are speaking about the birds, because ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಐದರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ DNA ಇರಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏವಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಏವಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಏವಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ aerial metagenomics is about collecting, it is not understanding. And also ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we can eliminate this. Next one, using airborne devices to collect blood samples from moving animals. Extreme one, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ DNA ಆರ್ ಜೀನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಟು inaccessible area to collect plant and animal samples from land surface and water bodies. You can easily eliminate this because it is not about the aerial, and also there is no mention of genes or DNA. So we can eliminate this and the correct answer is first one, collecting DNA samples from air in a habitat at one go. So next question, microsatellite DNA. Microsatellite DNA is used in case which one of the following? What satellite will do? Satellite will track the things which is around us. Correct, no? Track ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. So microsatellites DNA. We'll see the option. Studying the evolutionary relationship among the various species of fauna. Evolutionary relationship. Next one, stimulating stem cells to transfer into diverse functional tissues. Next one, promoting clonal propagation of horticultural plants. Next one, assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trial in a population. So ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಫೌನಾ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಲೂರಿಪೋಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಕೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮಾ ಜೆನೋಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. In India,
Biodiversity Management Committee are key to the realization of the objectives of Nagoya Protocol. Next one, the Biodiversity Management Committee have important functions in determining access to benefit sharing, including the power to levy collection fees on the across of biological resources within jurisdiction. ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ, ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ 1 and 2 ಓನ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, with reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following. Recycling. Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Uneaten fish feed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಬಯೋಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಯೋಫಿಲ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಶ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ನೈಟ್ರೈಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಯೋಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತಿದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್, ಎಂಟೈರ್ aquatic creature will destroy. So this is entirely extreme statement. So answer is only one statement is correct. Next one, consider the following: aerosols, foam agent, fire retarders, lubricants. In the making of how many of the above are hydrofluorocarbons used? So hydrofluorocarbons, HFC ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಸಿಯಾಗಿನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂಶಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, coal based thermal power plants causes mercury pollution.
ಸೊ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಾನ್ ಸೇಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ all the 3 statements are correct. Next one, with reference to green hydrogen ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It can be used directly as a fuel for internal combustion ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ instead of coal. Next, it can be blended with natural gas and used as a fuel for heat or power generation. It can be used. Hydrogen ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ತಗೊಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಟು ರನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ 3 statements are correct. Next one, consider the following activities. Spreading finely ground basalt rock on farmland extensively. Second one, increasing the alkalinity of the ocean by adding lime. Capturing carbon dioxide released by various industries and pumping in it to abundant subterranean mines in the form of carbonate water. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capturing or carbon sequestration? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ವಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಫೈನ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಕಲಿನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಲೈಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದ 3 statements ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 ಅಥವಾ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಓನ್ಲಿ 1 pair 2 pair ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ which is used by the UPSC. So we'll see the 2024 and 2025 question in the next videos. Thank you for watching.